دوسری حدیث فرمان مبارک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان کے روزے فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے تراویح کو سنت قرار دیا. اللہ نے تمہارے لیے رمضان مبارک کے روزے کو فرض کیا اور میں نے تمہارے لیے تراویح کو سنت قرار دیا ہے. اس میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہونی چاہیے. میرے دوستوں آج کل آپ لوگ 3 5 روزہ 6 روزہ پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. آج میرے دوستوں یہ تھی علماء کرام کی محنت اور مشقت اپنا قرآن کے لیے. آج میرے دوستوں آج ہم قرآن سننے کو بھی گوارا نہیں کرتے ہیں. قرآن سمجھنا دور کی بات ہے. ہم درس قرآن میں نہیں بیٹھتے ہیں. درس قرآن کی اہمیت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے. رمضان المبارک کے معنی ہے. ہمارے پچھلے سال بھی براہ راست یوٹیوب میں ہمارے بیان تفسیر قرآن چلتے رہے, لیکن بمشکل 8-10-15 بندہ بیٹھا کرتے تھے کہ ان کے دلوں کے اندر قرآن مجید کی اہمیت تھی. علماء کرام تابعین تبع تابعین ایک آیات کی تفسیر کے لیے 2 ماہ کی راستہ 2 ماہ کی مسافت طے کرتے تھے کہ اس لفظ کا ترجمہ سیکھے, اس کا مفہوم سمجھے. اور یہی قرآن 7واں نمبر میں واضح اور فیصلہ کن دلائل ہے. فرمایا قرآن پاک سامان ہدایت ہی نہیں بلکہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, اس میں ہدایت کی واضح دلائل موجود ہے اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن بات بھی ہے. یہ کسی معاملہ کو ادھورا نہیں چھوڑتا بلکہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرتا ہے. فرقان العظیم ہے کہ یہ حق اور باطل ہے, کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرتا ہے. لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ, تاکہ جیسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح بات کے بعد ہلاک ہو. لِيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, اور جو زندہ ہے وہ واضح بات کے بعد زندہ رہے. یعنی کسی انسان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہنا چاہیے کہ اس سے حق اور باطل کی پہچان نہیں ہو سکی. قرآن پاک ہر چیز کی خوب وضاحت کرتا ہے. گویا کہ قرآن پاک ہدایت بھی ہے اور فرقان بھی ہے. ہدایت بھی ہے اور فرقان بھی ہے. حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والے ہیں. حق یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, دونوں کو جدا کر دیتے ہیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں تراویح ادا کی جائے, جن کی دوران قرآن پاک کی تلاوت ہو, اور پورے رمضان میں ہر مسلمان کے کان سے کم از کم ایک دفعہ قرآن پاک گزر جائے. یہ خدا تعالیٰ کی ہدایت کا پروگرام ہے. اس سے ہر گھر میں پڑھا جانا چاہیے. اس کی اشاعت اور تعلیم عام ہو تاکہ کوئی نفس اس سے محروم نہ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری حدیث فرمان مبارک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان کے روزے فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے تراویح کو سنت قرار دیا. اللہ نے تمہارے لیے رمضان مبارک کے روزے کو فرض کیا اور میں نے تمہارے لیے تراویح کو سنت قرار دیا ہے. اس میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہونی چاہیے. میرے دوستوں آج کل آپ لوگ 3 5 روزہ 6 روزہ پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ قرآن ایک سن لیا, بس بھائی 6 روزہ سن کے باقی تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے.
फमन शाहिद मिनकुम शहर फल्यसुम, जो कोई तुम में से माह रमजान मुबारक को पाए तो उसे रोजा रखना चाहिए। कोई ऐसा आयत के जरिए रोजा लाजिम करा दिया गया और उससे पहले रोजा की और उसमें फिदिया की जो रियायत दी गई थी वो खत्म हो गई। अब सबाए उज़र शरी हर अकल बालिग के लिए रोजा जरूरी हो गया। यानी उज़र शरी में बीमार और मुसाफिर आते हैं और शरी सफर 3 दिन की मुसाफत है जो कि 48 मील बनता है। तो इमाम अबू हनीफा के नजदीक कम अज कम इस कदर सफर करना हो तो रोजा काजा कर सकता है। बाज़ उलमा ने कम अज कम मुसाफत 36 मील बताती है। अलबत्ता अबू दाऊद शरीफ की रवायत में यह अल्फाज आते हैं कि मन कान लहू हमूलतन, जिसकी पास सफर के लिए सवारी मौजूद हो उसके लिए बेहतर है कि वो सफर में भी रोजा रखे। और जो आवाजात में जा रहे हैं उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। और अगर नहीं रख सका तो बाद में कजा बहरहाल लाजिम है। यह 8वां नंबर वजह गया कि रोजा को लाजिमी करार दे। 48 मील तक अगर वो सफर कर रहा है, अगर किसी की पास सवारी हो मेरे दोस्तों तो फिर वो रोजा रखे। और अगर सवारी नहीं है, वो पैदल चल रहा है, तो उन सूरतों में वो रोजा तोड़ सकते हैं। बाद में वो रोजा गिनती पूरी करे, गिनती को पूरी कर ले। फमन कान मरीजन वाला सफरिन फाइदतुम मिन अय्यामिन उखर, ये 9वां नंबर वाली बात है रोजे की कजा। जो कोई बीमार हो या सफर पर हो तो 200 दिनों में गिनती पूरा कर ले। साल भर में 29 या 30 दिन की गिनती पूरी करना इंसान के अंदर तकवा और रूहानियत पैदा करने के लिए जरूरी है। इसकी बगैर तकवा का डिप्लोमा नहीं मिलेगा, तकवा का सनद नहीं मिलेगा, उसकी सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है। इसकी मिसाल इसे है जैसे किसी तालिब इल्म को सनद हासिल करने के लिए उसे जितनी पेपर है तमाम पेपर का हल करना या अपने इम्तिहानगाह में जाके इम्तिहान देना जरूरी है। और अगर कोई पर्ची उसको छूट भी जाए तो सप्लीमेंटरी उसको पेपर का हल करना उसके लिए जरूरी है, वरना उसको भी सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है। इसी तरीके से जितने दिन तुमने सफर की या बीमारी की हालत में गुजार दी वो बाद में उसकी गिनती को तुम पूरा करो ताकि तुम्हारे अंदर तकवा हासिल हो और तकवा की डिप्लोमा तुम्हें मिल जाए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स रमजान के बाद रोजे रह गए और वह अंदर रमजान तक उनकी कजा ना दे सके तो फिर हर कजा रोजे के साथ उससे 2 मुतगल्ला बतौर तावान भी अदा करना होगा। इमाम अबू हनीफा के फरमाना कि तावान जरूरी नहीं है, उससे रोजों की कजा देनी पड़ेगी, खा आइंदा रमजान की बात क्यों ना हो। मेरे दोस्तों, ये 9 बुनियादी उसूल मैंने बयान किया। आज यही उसूल 10वां, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से आसानी चाहता है। युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्रा, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है। वला युरीदु बिकुमुल उसरा, उससे तुम्हारी दुश्वारी मंजूर नहीं है। तो उसने तुम्हारे आसानी की खातिर तुम्हें सहूलतें और रुखसतें भी दी है, जैसे कि हामिला और दूध पिलाने वाली औरतें, सहूलत उनको हासिल है। मकसद यह है वाली तुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम गिनती पूरी कर लो और उसकी असरात तुम्हारे अंदर तकवा की सूरत में जाहिर होंगे। वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो जैसा कि उसने तुम्हें हिदायत दी है। बाद में फरमाते कि इससे वो तकबीरें
मुराद जो रमजान मुबारक के इख्तिताम पर नमाज ईद पर पढ़ी जाती है, वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा कर सको। अबू दाऊद शरीफ की रवायत में है कि लिकुल्ली शैइन ज़कातन, हर चीज की ज़कात होती है, और ज़कातुल जसद सोम, जिस्म की ज़कात रोजा रखने से अदा होती है। इस तरह इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्लाह ताला की तौफीक से उसने इस फरीजा को पूरा किया, इस तरह तकवा और रूहानियत को अपनाया और उससे फायदा उठाया। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।